Hello dear students, welcome to online biology class for 2nd PUC. Let us move to the continuation of topic reproduction in organisms, and the second part of this one is about the study of sexual reproduction. The sexual reproduction is characterized by fusion of male and female gametes, and when gametic fusion occurs, it results in the development of a structure called zygote, and zygote further develops into new organism. There is a possibility that both the gametes may be produced from the same organism, or the gametes may be produced from two different individuals. Whatever is the condition of organism, when male and female gametes fuse with each other, the type of the reproduction is called sexual reproduction, and sexual reproduction is characterized by the development of variations, and variations result in genetic recombination. Because of genetic recombination, the variations occur. Offsprings are not identical to the parents, therefore they are not clones. It takes more time and produce only few organisms. This is about the characters of sexual reproduction. The organism, if it is undergoing sexual reproduction, in the life cycle of that organism, three specific phases can be observed, like juvenile phase, reproductive phase, and senescent or senescence phase, which is also called old phase. Juvenile phase of the plants is called vegetative phase. During only reproductive phase, the organisms are able to undergo the sexual reproduction. So, let us move to the details of juvenile phase, reproductive phase, how it is characterized, what are the features and how it is identified, whether the plant or animal is in the juvenile phase or in the reproductive phase. Let us move to the details of juvenile phase, reproductive phase, and senescent phase. Juvenile phase, it is period of growth of organism before they can reproduce sexually. What it means? ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಬೆಳೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ವೆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಬಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಬಾಡಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, that phase of the life cycle is called juvenile phase. juvenile ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಿಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ತ್, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, then it will attain the maturity to undergo the sexual reproduction. That period is called juvenile phase. And the point to remember is, juvenile phase of the plants is called vegetative phase. Juvenile phase of the plants ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ, and that word used to define the juvenile phase is nothing but vegetative phase. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ತಲೆ ಒಳಗೆ, ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್, ಯಾಕೆ
ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. When we consider angiospermic plant body, in angiospermic plant body, the parts can be differentiated into two groups such as reproductive part and vegetative part. ಒಂದು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್? ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ vegetative parts because they do not undergo sexual reproduction. Already about this one you have studied in the beginning part of the same topic, vegetative propagation. ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ರೂಟಿಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೀಫಿಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್? ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ಪು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಲೋರಿಜಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಅ ಫ್ಲವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ sexual reproduction. Therefore vegetative phase ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, when plants are in the juvenile phase the flower production is not observed ಅಥವಾ it is absent. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಪಾಟ್ ಒಳಗೆ. ನೀವು ಹಾಕಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಅದರೊಳಗೆ ಹೂವಾಗ್ತವೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೂವಿದ್ರೆ ಮೊಗ್ಗಿದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರೊಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅದು ಬೆಳೀತದ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಸೈಜ್, ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಯಾವ ಫೇಸ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ vegetative phase. Try to remember this one because this is important. What is a vegetative phase? 1 mark question. The juvenile phase of the plants is called vegetative phase. So moving to the next one. Plant irli athwa animal irli, once the juvenile phase is completed, they enter into the next phase of the life cycle called reproductive phase. ಒಂದು ಸಾರಿ ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಯಾವ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವ? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವ. ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ they can undergo sexual reproduction and they have attained the maturity to undergo sexual reproduction. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಬಂದದ, ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. How to define the reproductive phase? It is a period of growth of an organism after juvenile phase. ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು? ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಅಟೇನ್ ದ sexual maturity and capable of producing gametes. So gamete production start ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರಿ ಇದನ್ನು. From the pituitary, from the thymus, from the thyroid, from the ovary, from the testis, many hormones are secreted. ಅವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥವು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸಿಕ್ರೀಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಅಟೇನ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. The individuals attain the sexual maturity and they start the production of gametes. When the organisms are in the reproductive phase, only they can undergo the sexual reproduction. Whether it is plant or it is animal. Animal ಇರಲಿ, plant ಇರಲಿ, reproductive phase ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸನ್ನು ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫೈನಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು? ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. In angiosperms, flowering marks the beginning of reproductive phase. ಕೇಳಬಹುದು. How do you identify whether the plant is in the vegetative phase or in the reproductive phase? ಈಗ ನಾವೇ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಪಾಟಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗದನೋ ಅಥವಾ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗದನೋ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗದನೋ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ flower production is the indication of reproductive phase. So in plants the flower production is the indication of reproductive phase. With this statement, with reference to this statement, ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ annuals and biennials, these are the plants which show clear-cut vegetative and reproductive and senescent phase. ಏನು ಹಿಂಗಂದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ಸ್. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು 2 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪೆರೇನಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಭಾಳ ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಸರಿ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಪೆರೇನಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೇನಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅದ, ಯಾವಾಗ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನೇಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ 1 year ಆ್ಯಂಡ್ 2 year. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ 1 year, ಬಯನಿಯಲ್ಸ್ ಆದರೆ 2 years. ಪೆರೇನಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ದೇ ಸರ್ವೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇವತ್ತರೊಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ another interesting and important bit of the chapter, some plants exhibit unusual flowering. ಕೆಲವು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರನೇ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Whatever is given in our NCERT syllabus, the same answers are expected in the annual examination or any examination. So other than NCERT, if you write the answer, it don't attract the marks. So try to concentrate on the NCERT syllabus and whatever the things I include in the video. ಯಾಕಂದರೆ NCERT ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು NCERT. ಟ್ರೈ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ 3 ಟರ್ಮ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು 1 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, 2 ವರ್ಷ ಆವಾಗ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬದುಕಿದಷ್ಟು ವರ್ಷವೂ ಆಯಾ ಸೀಸನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಪಿಸೀಸ್, ಅಂದರೆ ಬಿದಿರು. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಪಿಸೀಸ್, ಇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟದ ಲೈಫ್ ಟೈಮು, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಟೈಮ್? ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಜೀವಂತ ಬದುಕಿರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನಾನು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಳಗೂ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 50 to 100 years. 50ರಿಂದ 100 ವರ್ಷ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಫ್ಲವರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಟ್ರೀ. ಇಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೋತಾವೆ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಪೋಗೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. When it reaches the last time or last phase of the life cycle, ಇನ್ನೇನದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿತದ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 50 to 100 years. ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೊಬಿಲ್ಯಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನಾ. Kannada name is Nilakuranji, and this particular flower plant flowers once in 12 years. 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀಲಾಕುರಂಜಿ ಹೆಸರು. ಇದರದ್ದು ಫ್ಲವರಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರು, ನೇರಳೆ ಕಲರು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ನೀಲಾಕುರಂಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ in western ghats of our Karnataka and Kerala. 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರಿಂಗು ನಡೀತದೆ. ಹಿಯರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು.
ಅದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಮತ್ತೆ ಈ ಹೂವು ಅರಳಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು ಮಗ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಒಳಗೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟ್ರೊಬಿಲ್ಯಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ. ಕನ್ನಡ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೀಲಾಕುರಂಜಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ 12 years ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಯಾಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವ? ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2006, ಅದರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ 2018ಗೆ ಮತ್ತೆ 12 ವರ್ಷ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಂಟೈರ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಇಡೀ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆಲ್ಲನೂ ಏನೋ ಒಂದು ಪೌಡರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ಥರ ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಕಲರನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೊಬಿಲ್ಯಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ. ಕನ್ನಡ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೀಲಾಕುರಂಜಿ. ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 12 years? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೊಬಿಲ್ಯಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ. ಕನ್ನಡ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೀಲಾಕುರಂಜಿ. Which plant produces once in its lifetime? Bamboo species after 50 to 100 years. So these are the two specific examples of the angiosperms showing unusual flowering. ಅಂದರೆ ಭಾಳ ರೇರ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರನ್ನು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸದ್ದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಯಾಕೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್? ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್? ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, the reproductive phase is characterized by 2 cycles. Animals the reproductive phase ಅನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 reproductive cycleಗಳು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದ initiation of menstrual cycle indicates reproductive phase in primate mammals and the beginning of estrus cycle indicates reproductive phase in non-primates. Primates and non-primates. ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಫೋರ್ಲಿಂಬ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗಳ ಥರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಸೈಜ್ ಸಣ್ಣದಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಲಿಂಬ್ ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಮುಂದುಗಡೆ ಲಿಂಬ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗಳ ಥರ ಈ ಎನಿಮಲ್ಸು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 2 cycles. One is menstrual cycle and another is estrus cycle. So menstrual cycle represents the reproductive phase of primate mammals and estrus cycle represents reproductive phase of non-primate mammals. ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಒಳಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸನ್ನು ಯಾವುದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಮೆನ್ಶುರಲ್ ಸೈಕಲ್. ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸನ್ನು ಯಾವುದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಶುರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್, ಎರಡೂ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಡೆದಾಗ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು ನಡೀತಿರ್ತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಮೆನ್ಶುರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೂ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಡೀತಾವ. ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಆ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ.
ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೂ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ cyclic changes ನಡೀತಾವ and that is also controlled and regulated by some specific hormones. Then during the menstrual cycle, females do not show irresistible sexual urge. That means during the menstrual cycle, the sexual reproduction or sexual intercourse is not possible, and females during the estrus cycle show strong irresistible sexual urge. So during estrus cycle, the sexual intercourse can occur. The shedding of endometrium and bleeding occurs. What is this endometrium? Female reproductive system ಗೆ ಎರಡು ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅವಕ್ಕೆ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ ಗೋನಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಓವರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಓವರಿದು ಒಳಗಡೆ ಓವರಿ ಯೂಟರಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯೂಟರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಯೂಟರಸ್ದ ಒಳಗಡೆ ಲೈನಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾಲ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಶೆಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆನ್ಶುರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಳಚ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆನ್ಶುರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ. ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ there is no shedding of endometrium and bleeding does not occur. Then menstrual cycle ಒಳಗೆ there is no heat period and copulation occurs during any part of the cycle. Copulation means sexual intercourse, but here there is estrus or heat production at the time of ovulation and copulation occurs only at that period. ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ನಡೀತದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೆನ್ಶುರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಆ ಥರದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲ್. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೆನ್ಶುರಲ್ ಸೈಕಲ್? ಮಂಕೀಸ್, apes and humans, because all these are the primate mammals. Cow, sheep, rat, deer, dog and tigers are the non-primate mammals where we can see the estrus cycle. And let me inform you, this is the most important and expected 2-mark question. Distinguish between menstrual cycle and estrus cycle. ಬಹಳ ಸಾರಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು? menstrual cycle, it represents the reproductive phase of primate mammals. Estrus cycle represents reproductive phase of non-primate mammals. Then E point, third one, shedding of endometrium and bleeding occurs. ಈ ಕಡೆಗೆ do not occur ಅಂತಾರೆ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. shedding of endometrium and bleeding do not occur. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ದೆನ್ there is no heat period. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಈ ಕಡೆಗೆ the heat period is present ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಆರ್ ಹೀಟ್ ಆಕರ್ಸ್. ಭಾರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ there is no heat period ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೀಟ್ ಪಿರಿಯಡ್. ದೆನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ವಿತ್ ದ example. Try to concentrate on the explained part, and rest of the things I will continue in the next video. Hope the explained part is clear for you. Thank you.